Assalamu alaikum everyone, dear students. I am your Khalid sir from Ashababad High School. Hope you are keeping well by the grace of Allah. I am also fine by the grace of Allah. Dear students, we all know that now the whole world is in the grip of corona pandemic and still now it has no vaccine. So if we want to keep us away from the infection of coronavirus, we must maintain the rules of health and hygiene as directed by the World Health Organization and the Honorable Prime Minister of our country as well. Dear students, I would like to request you one thing, that you should not go outside of your residence without any emergency case, and if you need to go outside, you must take the precautionary measures like you can wear a mask covering your nose and mouth. You can use glasses on your eyes, and you can also use hand gloves. And another thing, in the public place you must maintain the social distancing. I hope all of you will maintain these directives very strictly. Anyway, dear students, today I will have a class with class 10, and today our subject is English second paper and the topic is tag question. Dear students, you need not to be worried about the language, because for your better understanding I will use English and Bangla simultaneously. Okay, let's start our class. Tag question. ট্যাগ শব্দের অর্থ জুড়ে দেয়া বা লাগিয়ে দেয়া, কোয়েশ্চেন শব্দের অর্থ প্রশ্ন। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি আমরা কোনো কিছুর সাথে একটা প্রশ্ন জুড়ে দিব বা লাগিয়ে দিব। Dear students, in your question paper in number 9 you will find 5 complete sentences, and after those sentences you will find 5 gaps with question mark. অর্থাৎ প্রশ্নের 9 নং প্রশ্নে ট্যাগ কোয়েশ্চেনের অংশে 5টা সম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া থাকবে এবং এগুলির শেষে শূন্যস্থান থাকবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন সহকারে। In that gap we have to use tag question, এবং ওই গ্যাপের মধ্যে আমরা tag question বসাবো। Dear students, you should write down the full sentence from first to last. অর্থাৎ তোমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ বাক্যটা খাতায় লিখতে হবে, and then you will use tag question at the end of the sentence. প্রথমে প্রশ্নে দেওয়া বাক্যটা তোমরা তুলবে, তারপরে শেষে তোমরা tag question জুড়ে দিবে। Okay, fine. At first we will learn some rules of tag question, and then we will practice according to our rules. Okay, just look at the board. প্রথমে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে affirmative, negative. Dear students, if we find the question in affirmative form, our answer will be in negative form. In the same way, if we find the question is in negative form, our answer will be in affirmative form. অর্থাৎ আমাদের প্রশ্নটা যদি হ্যাবোধক বাক্য থাকে তাহলে উত্তর হবে নাবোধক, এবং প্রশ্নটা যদি নাবোধক থাকে তাহলে আমাদের উত্তর হবে হ্যাবোধক। Okay, now we will learn rule 1. বাক্যে অক্সিলারি বা
মডেল অক্সিলারি ভার্ব থাকলে তা ব্যবহার করেই ট্যাগ কোয়েশ্চেন করব। Dear students, just have a look on board. আমরা একটা নিয়ম এখানে লিখেছি, বাক্যে অক্সিলারি অথবা মডেল অক্সিলারি ভার্ব থাকলে তা ব্যবহার করে আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন করব। Okay, fine. Now we need to know about the auxiliary and model auxiliary verb. আমাদেরকে এখন জানতে হবে মডেল অক্সিলারি এবং মডেল অক্সিলারি ভার্ব কোনগুলো। আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি auxiliary verb am, is, are, was, were, have, has, had, do, did, does, এগুলি হচ্ছে আমাদের মডেল অক্সিলারি। এবার আমরা দেখব এগুলি হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব। এবার আমরা দেখব মডেল অক্সিলারি। মডেল অক্সিলারি can, could, may, might, shall, should, will, would, must, need, dare, ought to। আমাদের এগুলি হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব এবং এগুলি হচ্ছে মডেল অক্সিলারি ভার্ব। If we find any one of the verb in any sentence, অর্থাৎ এখানকার কোনো ভার্ব যদি আমরা কোনো বাক্যে পাই তাহলে আমরা সেগুলি ব্যবহার করে ট্যাগ কোয়েশ্চেন করব। Okay, let's practice some examples according to these rules. এখন আমরা এই নিয়ম অনুসারে কতগুলি বাক্য প্র্যাকটিস করব। তার পূর্বে আমরা একটা কথা বলে নিতে চাই, সেটা হলো ট্যাগ কোশ্চেনে সর্বদা তোমাকে ভার্বের কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ইউজ করতে হবে। কন্ট্রাক্টেড মানে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন আমি এখানে কতগুলি সংক্ষিপ্ত রূপ দেখাচ্ছি। ক্যান প্লাস নট হয়ে যাবে কান্ট, will প্লাস নট হয়ে যাবে won't, shall প্লাস নট হয়ে যাবে shan't, am প্লাস নট হয়ে যাবে aren't, is plus not isn't, were plus not weren't, have plus not haven't,
এভাবে আমরা সংক্ষিপ্ত রূপগুলি ব্যবহার করব। তবে এখানে এই প্রথম চারটা একটু গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে। এগুলিতে যে ভার্ব ছিল সেই ভার্বের সাথে নটের ওটাকে ওমিট করে আমরা একসাথে লিখে দিয়েছি, কিন্তু এই চারটার ক্ষেত্রে শব্দগুলি একটু একটু পরিবর্তন হয়েছে। ক্যান নট কান্ট, উইল নট ওন্ট, শ্যাল নট শান্ট, অ্যাম নট আর্নট। এভাবে আমরা সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করব। ওকে, এখন আমরা কতগুলি উদাহরণ দেখি। নাম্বার 1, they are good friends. We should not tell a lie. Number 3, you do the work quickly. Number 4, I shall not go there. Dear students, there are 4 sentences on the whiteboard, and all the sentences have either auxiliary verb or modal auxiliary verb. অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি এখানে 4টা বাক্য আছে এবং 4টা বাক্যের মধ্যে হয় অক্সিলারি ভার্ব বা মডেল অক্সিলারি ভার্ব আছে। প্রথমটাতে অক্সিলারি ভার্ব, তৃতীয়টাতে অক্সিলারি ভার্ব, দ্বিতীয়টায় মডেল অক্সিলারি, চতুর্থটায় মডেল অক্সিলারি। ওকে, এখন আমরা নিয়ম অনুসারে এগুলিকে ট্যাগ কোশ্চেন জুড়ে দেব। দে আর গুড ফ্রেন্ডস, এখানে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব আছে আর, আমরা আরটাকে নিয়ে আসবো। এবার আমাকে খেয়াল করতে হবে বাক্যটাকে হ্যাঁ বোধক না না বোধক। দে আর গুড ফ্রেন্ডস, তারা ভালো বন্ধু, এটা একটা হ্যাঁ বোধক বাক্য, তাই আমাকে উত্তরে যেতে হবে না বোধকের দিকে। তাহলে আরন্ট, আমি এখানে নট জুড়ে দিলাম আরন্ট, আর এখানে আমার সাবজেক্ট আছে দে, আমি এখানে দেই লিখব আরন্ট দে। দ্বিতীয় বাক্যে আছে উই শুড নট টেল এ লাই, আমাদের মিথ্যা বলা উচিত নয়। এখানে আছে আমাদের মডেল অক্সিলারি, তো আমরা এই অক্সিলারি মডেল অক্সিলারি নিয়ে নিব শুড। এটা একটা নাবোধক বাক্য, আমাদের মিথ্যা বলা উচিত নয়। যেহেতু বাক্যটা নাবোধক, তাহলে আমাদের আনসার হবে অ্যাফারমেটিভ ফর্মে। তাহলে এখানে আর না আমরা আনলাম, তাহলে আমরা এখানে শুধু লিখব শুডুই। তৃতীয় বাক্যে ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক কুইকলি, তুমি কাজটা তাড়াতাড়ি করো। এখানে আমার আছে অক্সিলারি ভার্ব ডু, আমরা নিয়ে আসলাম ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক কুইকলি, তুমি কাজটা তাড়াতাড়ি করো। হ্যাবোধক বাক্য, তাহলে আমাকে এখানে নেগেটিভ আনসার বানাইতে হবে। ডোন্ট, ইউ আছে, আমরা ইউ নিয়ে আসি। ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক কুইকলি, ডোন্ট ইউ।
I shall not go there. আমি সেখানে যাব না। এটা কি নাবোধক বাক্য। আমার এখানে আছে মডেল অক্সিলারি, আমার এই বাক্যে আছে মডেল অক্সিলারি। আমি সেই মডেল অক্সিলারিকে নিয়ে যাব শেল। যেহেতু বাক্যটা নাবোধক তাহলে আমার উত্তর হবে অ্যাফার্মেটিভ মানে আবোধক। তাহলে শেল আই। In this way we can add text after any sentence if that sentence has either any auxiliary verb or model auxiliary verb। অর্থাৎ এই নিয়ম ব্যবহার করে যেই সব সেন্টেন্সের মধ্যে অক্সিলারি এবং মডেল অক্সিলারি ভার্ব থাকবে সেই সব সেন্টেন্সগুলিকে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন জুড়ে দিতে পারি। তো এভাবে আমরা আরো অনেক সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করব। তো আজকে এ পর্যন্তই। বোর্ড থেকে যে তোমাদের বই দেওয়া আছে, তোমাদের যে পাঠ্য বই আছে সে বই দেখে তোমরা বাসায় আরো অনেক উদাহরণ প্র্যাকটিস করবা। কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যেখানে ভিডিওটা তোমরা দেখবা সেই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবা। ইনশাল্লাহ আমরা তোমাদের সেই সমস্যাগুলি পরবর্তী ভিডিওতে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।